پر نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم صحیح نہیں بول رہے ہیں, کیا ہم غلط بول رہے ہیں, کیا ہم فساد پھیلا رہے ہیں. حضرت عمر نے بھی کیا کہا, الست علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا, اے عمر, اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ہم حق پر ہیں. اے اللہ کے نبی, ہم حق پر ہیں. قتلاہم فی النار, تو آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمیں لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ جب ہم حق پر ہیں تو لڑنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ اے اللہ کے رسول, اگر ہم ان سے لڑنے لگیں اور ان کافروں کو ماریں, قتلاہم فی النار, تو کیا یہ کافر جن کو ہم قتل کر دیں, کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا, ہاں, اگر لڑتے لڑتے تم نے ان کو مار دیا تو یہ جہنم میں جائیں گے. قتلانا فی الجنہ, اے اللہ کے نبی, ہم تعداد میں کم ہیں, لڑتے لڑتے اگر انہوں نے ہمیں مار دیا, ہمیں قتل کر دیا, تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ سوال کیسے کر رہے ہیں حضرت عمر. اے اللہ کے نبی, اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ ہاں, یہ جہنم میں جائیں گے. اگر یہ ہمیں مار دے تو کیا ہم مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا, ہاں, اگر یہ تمہیں قتل کر دے تو تم جنت میں جاؤ گے. فرمایا, جب دونوں حالت میں ہماری جیت ہے, ہم ان کو مارے تو یہ جہنمی, یہ ہمیں مارے تو ہم جنتی, پھر آپ ہمیں لڑنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ہم آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے, عمر, میں نے سمجھوتا کر لیا ہے, میں نے وعدہ کر لیا ہے, میں نے سگنیچر کر لیا ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے, جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے, مجھے جو دکھائی دے رہا وہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے. آج اگر دب کر سمجھوتا کریں گے تو کل مکہ پہ ہم قبضہ کر لیں گے, اور آج اگر ہم لڑ گئے تو لڑ کر مر کر یہی ختم ہو جائیں گے. پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا, پھر ہماری تعداد گھٹ جائے گی. اس لیے ابھی وقت کا تقاضا ہے کہ ان سے سمجھوتا کر لو. آپ نے فرمایا, جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے ہو. اور آپ نے سمجھوتا کر لیا اور واپس چلے گئے اور ساری شرطیں مان لی ان کافروں کی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر مدینے سے دین کا پرچار چلا, اور پھر اگلے سال خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے آئے, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر اسلام پھیلا, اور پھر ایسا اسلام پھیلا, ایسا پھیلا کہ پھر ایک دن 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے. اور وہی اللہ کے نبی اس مکے کے اسی خانہ کعبہ میں جس میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی, 360 بت رکھے ہوئے تھے, اسی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں. حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہوتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے, اور خانہ کعبہ میں گھس کر ایک ایک بت کو چھڑی سے گراتے جاتے اور کہتے جاتے, جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا, ختم ہونا ہی تھا. ایک ایک کر کے ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہی کہتے جاتے, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا. یہ کہتے گئے اور مکے کو 360 بتوں سے پاک و صاف کرایا, اور مکے کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوا. اگر اللہ کے رسول اس وقت سمجھوتا نہ کرتے تو کیا مکے میں شاندار فاتحانہ داخلہ ہوتا؟ یہ جیت کی نشانی تھی اس وقت سمجھوتا کرنا. کافروں کو لگ رہا تھا کہ ہم جیت گئے, لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھوتا کر لینا اور مان لینا اس بات کی دلیل تھی کہ آگے کا مستقبل بہت اچھا ہے, فیوچر بہت اچھا ہے. اس سمجھوتے کی روشنی میں ہم حالات کا جائزہ لیں. اس میں بھی صحابہ تھے, کچھ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی بالکل صحیح کر رہے ہیں, اور کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو اتنا رسوا بھرا, اتنا بے عزتی والا, اتنا ذلت بھرا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے.
आज भी अगर चंद लोगों की बात होगी तो चंद लोग कहेंगे हमें भी इतना जलील नहीं होना चाहिए। आज भी अगर मशवरे दोगे तो आज भी कुछ लोग कहेंगे क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहें, क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहें, क्या हम लोग जिंदगी भर जलील होते रहें। आज भी मेरे भाइयों हमारे समाज और सोसाइटी में मशवरे करेंगे तो ये कहने वाले भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन सोचिए और गौर कीजिए, आज इस्लाम की कोई इबादत मुझे ऐसी बताओ जिसमें इज्तिमाइयत ना हो। आज कहां चली गई हमारे दरमियान से इज्तिमाइयत। नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि नमाज मस्जिद में और जमात के साथ पढ़िए? क्यों? इसलिए कि इस्लाम इज्तिमाइयत चाहता है। ईद की नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि मस्जिद के क्यों कहा ईदगाह जाइए? क्यों कहा घर की औरतों को भी ले जाइए? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने जिस औरत के पास ओढ़नी ना हो, चादर ना हो, तो अपने सहेली की ओढ़नी और चादर पे चली जाए, लेकिन जाए? क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने ईद के दिन भी अगर तुम्हें जाना है, अगर कोई औरत नमाज पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, उसको पीरियड शुरू हो गया है और वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तब भी वो मुसलमानों की ईदगाह में जाए, नमाज न पढ़े लेकिन दुआ में शामिल रहे। क्यों? ये इज्तिमाइयत का हुक्म क्यों दिया? लेकिन आज वो इज्तिमाइयत कहां चली जाती है मेरे भाइयों? आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्यों है? आज हमारी नाइत्तिफाकी का फायदा लोग क्यों उठा रहे हैं? इलेक्शन का दौर है तो हमें बांटा जाएगा, और इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम बटेंगे, तब मसलकों के नाम पे बटेंगे। तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। और मुरादाबाद जैसे कांड होंगे कि मुरादाबाद में अगर किसी बरेलवी आदमी की नमाज जनाजा कोई देवबंदी मौलवी पढ़ा दे तो बरेलवी मौलवी फतवा देता है कि पूरे गांव के तमाम सुन्नियों के निकाह टूट गए, और वो बैठेगा और फिर सबका निकाह पढ़ाना शुरू कर देगा। 5 साल तक हम हनफी, मालिकी, शाफी, बरेलवी, तेरी मस्जिद मेरी मस्जिद, तेरा निकाह मेरा निकाह, ये कर करके लड़ लड़ कर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और इलेक्शन का दौर आ जाता है तो हमारे वोटों में इंतशार पैदा करा के हमें अलग अलग बांट कर मेरे भाइयों हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मेरे भाइयों, ये कौम जब तक मुंतशिर रहेगी, जब तक बड़ी रहेगी, जब तक इज्तिमाइयत इसके अंदर नहीं आएगी, इसी तरीके से हम और आप जलील होते रहेंगे, रुस्वा होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। और आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। मगरमच्छ और घड़ियाली के आंसू बहाने वाले सब इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है कि इस वक्त आप ये सोचो कि हमारा कोई है, वो तो कोई नजर नहीं आएगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसानदेह तो सब हैं, लेकिन ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम नुकसान किस में है। तुम अगर ये सोचो कि ये आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, माफ कर दीजिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम रहबर नहीं बन सकते हो, लेकिन ये सोचो कि इनमें कम नुकसानदेह कौन है। हम और आप ये सोचें कि इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है कि हमारी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया है कि साहब हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब बताओ दोनों में से हम किसको बचाएं? हमारे लिए तो दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। बीवी जा रही है तब भी हमारा नुकसान
नुकसान, बच्चा जा रहा तब भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त हमें फैसला लेना है कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को। कम नुकसान क्या है? तो दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा है तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, और बच्चा अगर जा रहा है तो जाने दो लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमारा कोई नहीं है इस वक्त हमारा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और फिर किसको क्या करना है ये आप जाने, आपका मामला है, आपका इलाका।